بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو لازمی برائے جماعت دہم، سبق نمبر 5، عنوان ہے پرستان کی شہزادی اور مصنف ہیں اشرف صبوحی۔ اس کے مشقی سوالات کا حل دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، سیدانی بی نے گزر اوقات کے لیے کون سا پیشہ اختیار کیا؟ سیدانی بی جوانی ہی میں بیوہ ہو گئی تھیں۔ اس زمانے میں عورتوں کے لیے دوسری شادی کرنا معیوب خیال کیا جاتا تھا، اس لیے سیدانی بی نے اپنی گزر بسر کے لیے مغلانی یعنی درزن کا پیشہ اختیار کیا۔ سوال نمبر 2، میر صاحب اور ان کی بیوی سیدانی بی کی کس بات پر بہت زیادہ خوش تھے؟ میر صاحب اور اس کی بیوی اس لیے خوش تھے کہ سیدانی بی ان کے بچوں کو قرآن مجید پڑھاتی، نصیحتیں کیا کرتی، دوپہر کو سینہ پرونا اور کاڑنا سکھاتی، شام کو باورچی خانے میں جا کر کھانا پکانے کی ترکیبیں بتاتی۔ دونوں میاں بیوی خوش تھے کہ ایسی شریف اور نماز روزے کی پابند ہنر مند استانی صرف روٹیوں کے عوض کہاں میسر آتی ہے۔ سوال نمبر 3، پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو کس کام کے لیے بلوایا تھا؟ پرستان کے بادشاہ کی بیٹی کی شادی تھی اور اس کے جہیز کا سامان ٹانکنا تھا، اسی وجہ سے پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو اپنے پاس بلوایا تھا۔ اگلا سوال ہے، بادشاہ بیگم کا اصلی نام کیا تھا؟ بادشاہ بیگم کا اصل نام زمرد پری تھا۔ پرستان کے پھلوں کی خاص بات کیا تھی؟ پرستان کے پھلوں میں خاص بات یہ تھی کہ کوئی بھی پھل توڑ کر منہ میں رکھا جائے اور جس کھانے کا خیال دل میں لایا جائے ویسا ہی ذائقہ اس پھل کا آتا تھا، اور دوسری خاص بات یہ تھی کہ اگر کوئی ایک پھل توڑا جائے تو فوراً اس کی جگہ دوسرا پھل نکل آتا۔ اب مزید کچھ امتحانی مختصر سوالات دیکھتے ہیں۔ سیدانی بی کو کون سا کھانا بھاتا تھا؟ بونٹ پلاؤ سیدانی بی کا پسندیدہ کھانا تھا۔ اشرف صبوحی کا لکھا ہوا کون سا سبق آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ اشرف صبوحی کا تحریر کردہ مضمون پرستان کی شہزادی نصاب میں شامل ہے۔ سیدانی بی کی شخصیت پر 3 جملے تحریر کیجیے۔ سیدانی بی کی شخصیت میں 3 جملے مندرجہ ذیل ہیں۔ سیدانی بی کا تعلق نہایت شریف گھرانے سے تھا، وہ بچوں کو قرآن مجید پڑھاتی تھیں۔ سیدانی بی کھانے پکانے اور امور خانہ داری میں مہارت رکھتی تھیں۔ سبق نمبر 4، محلات میں سیدانی بی کی کس ہنر کی دھاک تھی؟ محلات میں سیدانی بی کی سلائی کڑھائی اور جوڑوں کی ٹکائی کے ہنر کی دھاک تھی۔ سوال نمبر 5، بڑھاپے میں سیدانی بی کو کس نے سہارا دیا؟ بڑھاپے میں جب سیدانی بی بہت پریشان ہوئی تو پڑوس میں رہائش پذیر ایک میر صاحب کی بیوی نے ترس کھا کر انہیں اپنے پاس رکھ لیا۔ سیدانی بی کا خاندان کیسا تھا اور کب تباہ ہوا؟ یہ ایک نہایت شریف گھرانہ تھا جو مرہٹوں کی دہشت گردی کے نتیجے میں تباہ ہو گیا۔ سیدانی بی طبیعت کی کیسی تھی؟ سیدانی بی دل کی حاتم اور بے حد نرم مزاج عورت تھیں۔ میر صاحب اور ان کا گھرانہ کیسا تھا؟ میر صاحب کے تمام افراد خانہ بے حد خوش مزاج اور خدا ترس تھے۔ سیدانی بی سے میر صاحب کے گھرانے کا سلوک کیسا تھا؟ میر صاحب کے گھرانے کا سلوک سیدانی بی کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ گھر کا ہر فرد انہیں خدا کا بھیجا ہوا مہمان سمجھ کر ان کی تعظیم کرتا تھا۔ تعظیم آپ لکھیں گے تے عین زوئیں یہ میم۔ سیدانی بی پرستان کیوں گئی؟ سیدانی بی کہتی ہیں کہ مجھ بدنصیب کو تو اپنے جیسے انسانوں کی بے مروتیاں دیکھنی تھی، پرستان کیوں بستی؟ سوال تھا سیدانی بی پرستان کیوں نہ گئیں؟ اگلا سوال ہے، سیدانی بی کو لے جانے والے کہار کی شکل کیسی تھی؟ بیچارہ معمولی شکل کا آدمی تھا جس کا بکرے کا سا منہ اور گھوڑے جیسی ٹانگیں تھیں۔ بادشاہ کے محل کے سامنے کیسی روشنی تھی؟ روشنی ایسی تیز تھی کہ دن معلوم ہوتا تھا، سوئی گر پڑے تو اٹھا لو، اور حیران کن بات یہ تھی کہ سورج تھا نہ چاند، نہ لالٹین اور نہ فانوس کہیں نظر آتے تھے۔ پرستان میں پریوں کا رنگ و روپ اور لباس کیسا تھا؟ گوری رنگت اور متناسب قد و قامت کی ہزاروں پریاں زرق برق لباس زیب تن کیے ہوئے، زرق میں بھی بڑا کاف آتا ہے اور برق میں بھی بڑا کاف، ہنسی چہلی کرتی ہوئی خرامہ خرامہ ادھر سے ادھر پھر رہی تھی۔ پرستان کے درخت اور ان کے پھل کیسے تھے؟ ہر درخت کا تنا چاندی کا، شاخیں سونے کی، پتے زمرد کے، پھلوں کی جگہ کہیں لال لٹک رہے تھے، کہیں نیلم اور کہیں پکھراج میں چھوٹا کاف آئے گا۔ سیدانی بی نے کس بات پر خدا کا شکر ادا کیا؟ پرستان کے باشندے، بادشاہ اور ملکہ سب مسلمان تھے اور اسے کسی قسم کا خوف نہیں تھا، اس پر وہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزار تھیں۔ سیدانی بی پرستان کے لوگوں کے ساتھ کھانا کھانے سے کیوں ہچکچا رہی تھیں؟
सैयदानी बी की दानिश में खाने की कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। दरख्त और उन पर लगे फल भी असल मालूम ना होते थे। परिस्तान में मौसम और वक्त कैसा होता है? परिस्तान में न दिन होता है न रात, हमेशा एक ही मौसम और एक ही वक्त रहता है। सैयदानी बी ने बादशाह से मिलने वाले इनाम को क्या जाना और इसका रद्द अमल क्या था? सैयदानी बी के नज़दीक इनामात की हैसियत कंकर पत्थर से ज़्यादा नहीं थी, इसलिए उन्होंने उन्हें चुपके से पालकी से बाहर फेंकना शुरू कर दिया। अगला सवाल है, सैयदानी बी ने परिस्तान का तज़किरा दिलचस्प अंदाज में किया है, आप अपने अल्फाज में इसका खुलासा लिखिए। इसके जवाब में मुकम्मल सबक का खुलासा आएगा। अगला सवाल है, मतन की रोशनी में दुरुस्त जवाब पर निशान लगाइए। सबक परिस्तान की शहज़ादी किस मुसन्निफ़ की तहरीर है? शाहिद अहमद दहलवी, हाजरा मसरूर, अशरफ सबूही या सज्जाद हैदर यल्दरम? इसका दुरुस्त जवाब है अशरफ सबूही। सबूही में स्वाद और बड़ा है आएगा। कले की बड़ी बड़ी मुगलानियाँ सैयदानी बी के सामने काम करती थीं, खड़ी रहती थी, दम न मारती थी या कान पकड़ती थी? दुरुस्त जवाब है कान पकड़ती थी। परिस्तान के बादशाह ने सैयदानी बी को बुलाया था बेटी का जहेज़ टाँकने को, इनाम देने को, बेटी को सीना परोना सिखाने को या बेटी की शादी में शिरकत के लिए? दुरुस्त जवाब है बेटी का जहेज़ टाँकने को। सैयदानी बी को खाने में मरगूब था जर्दा, बोंट पुलाव, फिरनी या बिरयानी? दुरुस्त जवाब है बोंट पुलाव। बोंट पुलाव कहते हैं हरे चनों का जो चावल बनते हैं उसको। परिस्तान में फलदार पौधे बड़े थे, बालिश्त बर, 6 फुट, 1-1 फुट या गज बर? दुरुस्त जवाब है बालिश्त बर। परिस्तान से सैयदानी बी को इनाम में क्या मिला? रुपया पैसा, कंकर पत्थर, खिल्लत और जेवरात या जवाहरात? दुरुस्त जवाब है जवाहरात। इसके अलावा मज़ीद कुछ इम्तिहानी सवालात हैं, उनको देखते हैं। पहला है, सैयदानी बी ने अपने लिए पेशा चुना मुगलानी का, बावर्चन का, उस्तानी का या नर्स का? दुरुस्त जवाब है मुगलानी का। जो जिन सैयदानी बी को परिस्तान लेकर गया उसका नाम था बकर मच, बकर शेर, बकर गधा या बकर जकड़? दुरुस्त जवाब है बकर गधा। सैयदानी बी को जिन परिस्तान ले गया इतवार के रोज़, बुध के रोज़, जुमेरात के रोज़ या जुमे के रोज़? दुरुस्त जवाब है जुमे के रोज़। नवाब साहिब का महल सैयदानी बी के घर से था 2 आने डोली पर, 3 आने डोली पर, 4 आने डोली पर या 5 आने डोली पर? दुरुस्त जवाब है 2 आने डोली पर। यानी कि डोली वाले को आप 2 आने देंगे तो नवाब साहिब का घर आ जाएगा, यानी उसका रास्ते का किराया इतना है। अगला सवाल है, सैयदानी बी घबराओ नहीं, हम और हमारा बादशाह बहुत मानते हैं औरतों को, सैयदों को, बूढ़ों को या इंसानों को? दुरुस्त जवाब है सैयदों को। परिस्तान में मौजूद दरख्तों की शाखें थी सोने की, चांदी की, पीतल की या लकड़ी की? दुरुस्त जवाब है सोने की। परिस्तान की शहजादी की उम्र थी 10-12 बरस, 12-14 बरस, 14-15 बरस या 19-20 बरस? दुरुस्त जवाब है 14-15 बरस। अचंभे की बात थी कि जब एक फल तोड़ती वो नीचे गिर जाता, गायब हो जाता, दूसरा उसकी जगह निकल आता या दूसरा खुद ब खुद टूट जाता? दुरुस्त जवाब है दूसरा उसकी जगह निकल आता। प्यास महसूस हुई तो पानी का ख्याल आते ही गिलास खुद ब खुद आकर मुंह से लग गया, याकूत का, बलोर का, जमुर्द का या पखराज का? दुरुस्त जवाब है याकूत का। सबक परिस्तान की शहजादी में बादशाह बेगम का असल नाम है नीलम परी, लाल परी, जरकून परी या जमुर्द परी? दुरुस्त जवाब है जमुर्द परी। सैयदानी बी को परिस्तान कौन लेकर गया? जिन, परीजाद, फरिश्ता या इंसान? दुरुस्त जवाब है जिन। मशहूर था कि सैयदानी बी होकर आई हैं तर्कमानिस्तान से, गिलगिस्तान से, किर्गिज़िस्तान से या परिस्तान से? दुरुस्त जवाब है परिस्तान से। बादशाह ने सैयदानी बी को इनाम में दिए जेवरात, जवाहरात, मलबूसात या कुछ भी नहीं? दुरुस्त जवाब है जवाहरात। सैयदानी बी ने अपनी बेवगी गुजार दी दौलतमंदी से, मुफलसी से, सादगी से या हुनरमंदी से? दुरुस्त जवाब है हुनरमंदी से। परिस्तान की शहजादी में शहजादी का नाम है जमुर्द परी, सुहेल परी, नीलम परी या शाह परी? दुरुस्त जवाब है सुहेल परी। सैयदानी भी सुबह की नमाज़ पढ़कर बच्चों को पढ़ाती, दुनियावी तालीम, तफसीर, हदीस की तालीम या कुरान पाक? दुरुस्त जवाब है कुरान पाक। सैयदानी भी 2 वक्त का खाना खाने के बाद क्या खाने की आदी थी? सेब, आम, पान या चीनी? जवाब है पान। सैयदानी बी का मन भाता खाना कौन सा था? सीख कबाब, मटर, अंडों का हलवा या बोंट पुलाव? दुरुस्त जवाब है बोंट पुलाव। सैयदानी बी को परिस्तान ले जाने वाले जिन का नाम था बकर मच, बकर शेर, बकर गदा या बकर बैल? दुरुस्त जवाब है बकर गदा।
सबक परिस्तान की शहजादी अशरफ सबूही की किताब से लिया गया है। झरोके से, दिल की चंद अजीब हस्तियाँ से, सलमा और बिन बासी से या गुबारे कारवां से। दुरुस्त जवाब है दिल की चंद अजीब हस्तियाँ से। सैयदानी भी बच्चों को किस वक़्त कहानियाँ सुनाती थी? सुबह की नमाज के बाद, मगरिब की नमाज के बाद, इशा की नमाज के बाद या असर की नमाज के बाद। दुरुस्त जवाब है इशा की नमाज के बाद। सैयदानी बी का ख़ानदान तबाह हो गया था सैलाब में, ज़लज़ले में, फसादात में या मरहट्टा गर्दी में। ऑप्शन दुरुस्त है मरहट्टा गर्दी में। अशरफ सबूही का असल नाम था वली मोहम्मद, मोहम्मद वली, सैयद वली अशरफ या सैयद वली शब्बीर। ऑप्शन है दुरुस्त सैयद वली अशरफ। अशरफ सबूही पैदा हुए दिल्ली में, कलकत्ता में, बनारस में या अलीगढ़ में। दुरुस्त जवाब है दिल्ली में। अशरफ सबूही महकमा डाक और डैश में मुलाजिम रहे। महकमा टेलीफोन, महकमा टेलीग्राम, महकमा डाक और तार या महकमा अबलागनामा। दुरुस्त जवाब है महकमा डाक और तार। अशरफ सबूही क़याम पाकिस्तान के बाद कहाँ क़याम पजीर हुए? कराची, लाहौर, इस्लामाबाद या पेशावर। जवाब है लाहौर। बुढ़ापे में सैयदानी बी को किसने अपने पास रखा? शेर शाह साहिब ने, अली मीर साहिब ने या बेगम सुल्तान बानो ने। दुरुस्त जवाब है मीर साहिब ने। बादशाह और बादशाह बेगम तख्त पर बैठे थे, हीरे के, लाल के, याकूत के या पखराज के। दुरुस्त जवाब है याकूत के। बादशाह बेगम के पहलू में एक लड़की बैठी थी 14-15 बरस की, 15-16 बरस की, 13-14 बरस की या 17-18 बरस की। दुरुस्त जवाब है 14-15 बरस की। बादशाह बेगम की लड़की का नाम है सुहेल परी, सुंबल परी, शहजादी या वज़ीर ज़ादी। दुरुस्त जवाब है सुहेल परी। जब एक फल तोड़ती तो उसकी जगह दूसरा निकल आता फ़ौरन, उसी वक्त, 5 मिनट बाद या कुछ देर बाद। जवाब है फ़ौरन। परिस्तान वालों का काम 8 पहर सोना, काम करना, सैर सपाटे या फारिग रहना। जवाब है काम करना। सैयदानी बी को घर पहुंचाने की जिम्मेदारी लगाई गई नामदेव जिन की, जिन बकर गदे की, आदम शनास जिन की या सरदार परिस्तान की। दुरुस्त जवाब है जिन बकर गदे की। सवाल नंबर 4 है दरसी किताब का। मंदरजल मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। पहला है आंखें खुलना। आंखें खुली तो जाग उठी हसरतें तमाम, उसको भी खो दिया जिसे पाया था ख्वाब में। अपने सारे सामने ढेरों खजाना देखकर अली बाबा की आंखें खुली रह गईं। अगला है बाल भीका होना। जिसे अल्लाह ताला की मदद हासिल हो उसे कोई उसका बाल भी भीका नहीं कर सकता। कलेजे पर सांप लौटना। अरशद को अव्वल इनाम मिला तो असलम के कलेजे पर सांप लौटने लगा। ओसान ख़ता होना। सांप को सामने देखकर शिकारी के ओसान ख़ता हो गए। यहाँ एक शेर है, हिम्मत पे अपनी हमको बड़ा नाज था मगर जब सामने वो आ गए ओसान ख़ता हुए। अगला है अकल जाती रहना। जब इंसान मसाइब से घबरा जाए तो उसकी अकल जाती रहती है। सवाल नंबर 5 है कॉलम अलिफ का रब्त कॉलम बे से करें। कॉलम अलिफ है मरहट्टा गर्दी, मीर साहिब, अंडा शहजादी, बकर गदा और हुनर। कॉलम बे है खुश मजाज, जिन, तबाही, धाक और कानड़ा देओ। जवाबात देखते हैं। मरहट्टा गर्दी का मुतल्लिका है तबाही, मीर साहिब का है खुश मिजाज, अंडा शहजादी का है कानड़ा देओ, बकर गदा का है जिन और हुनर का है धाक। अगला सवाल है सबक के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ के ज़रिए से खाली जगह पुर कीजिए। आगे हमें ऑप्शंस उसने दी हुई हैं। एक वक़्त था कि डैश में सैयदानी बी का बड़ा मुकाम था, कला, महल या दरबार। दुरुस्त जवाब है कला। सैयदानी बी को मुगलानी का पेशा इख्तियार करना पड़ा क्योंकि वो उसके वालिदैन फोत हो गए, तिजारत में खसारा हो गई या वो बेवा हो गई। दुरुस्त जवाब है वो बेवा हो गई। उसने कहारों से कहा कमबख्तों मुँह से कुछ तो कहो, फूटो या बोलो। दुरुस्त जवाब है फूटो। पाकिस्तान में उसे डैश लेकर गया, जिन, परीजाद या फरिश्ता। दुरुस्त जवाब है जिन। बादशाह ने उसे डैश इनाम में दिए, जेवरात, जवाहिरात या मलबूसात। दुरुस्त जवाब है जवाहिरात। आगे एक तारुफ है ज़ू मायनी अल्फाज का। ज़ू मायनी अल्फाज कहते हैं कि ऐसे अल्फाज का इमला तो एक ही होता है लेकिन इनके 2 मायनी होते हैं और उनमें से बाज़ औक़ात लफ्ज़ एक मायनी में मुज़क्कर जबकि दूसरे मानों में मुअन्नस होता है। ज़ैल के जुमलों में से ज़ू मायनी अल्फाज अलग करके उनके मायने लिखिए। बारिशों से आईने की आब जाती रही। अब एक आब से मुराद है पानी और दूसरे आब से मुराद है चमक। सवात में कौन सी कान है? कान कहते हैं एक जिस्म के उज़्व को भी
اور دوسرا ہے معدنیات نکلنے کی جگہ۔ بادشاہ بیگم کے حکم پر شہزادی کے کپڑوں کے لیے تھان پر تھان آنے لگے۔ تھان کہتے ہیں کپڑوں کے گٹھے کو بھی، اور دوسرا تھان ہے گھوڑا باندھنے کی جگہ۔ آگے ہے دار، حق بات کہنے کی پاداش میں وہ دار پر جھول گیا۔ دار کہتے ہیں پھانسی کو یا سولی کے مقام کو، اور دوسرا دار کا معنی ہے مقام۔ آگے ہے چاہ، چاہت یا کنواں، جہاں چاہ وہاں راہ۔ چاہ کا ایک معنی چاہت ہے اور دوسرا معنی ہے کنواں۔ اگلا سوال ہے درج ذیل الفاظ کے متضاد تحریر کیجیے۔ پہلا ہے لطیف، اس کا ہوتا ہے کثیف۔ شب کا ہے دن، خشک کا ہے تر، جفت کا طاق، طاق میں آپ توئیں لکھیں گے۔ شیریں کا ہے تلخ، نشیب کا فراز، اور تریاک کا زہر۔ یہاں پہ ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا پہ راضی رکھے، آمین۔